शुरुआत सब तो पहला करदे आ गैंगस्टर दीपक टीनू दी गर्लफ्रेंड तो जिस नूं लैके ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਲਦੀਪ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ। ਮਾਲਦੀਪ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੀਨੂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਐਸਯੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ गया है और कितने दिन पहला पहुंच गई सी। 3 दिन पहला दसी जा रही है गर्लफ्रेंड जतिंदर कौर जिसका नाम दस्या जा रहा है गिरफ्तार कर लिया गया। 5 दिन का रिमांड मिले जिस तो बाद खुलासे हो रहे हैं और कह सकते हैं उसी दी जुबानी तो खुलासे हो रहे होंगे। जो जानकारियां आ रही ने टीनू के फरार होने तो 3 दिन पहला जो मानसा पहुंच गई सी गर्लफ्रेंड क्योंकि ये सीधे तौर पर दस्या जा रहा है पूरा प्री प्लानड है। जतिंदर के नाल कई होर लोग भी सन, ये भी जानकारी है, भी सूत्र दस रहे ने भी जानकारी ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਐਸਯੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 3 दिन पहला पहुंची सी। सो मनोज राठी ने ज्यादा जानकारी ली। मनोज की कुछ जानकारी है क्योंकि बहुत अहम है कि किस तरह दे नाल सारी प्लानिंग की गई उस तो बाद ये फरार होया दीपक टीनू। देखो गुरजोत काफी अहम हुण कड़ियां जुड़दी नजर आ रही क्योंकि पुछगिछ हुण कई चीज़ां जिहड़ियां खुलासा करदी नजर आ रही है। जतिंदर कौर लुधियाना दे लखोवाल दी दस्या जा रहा है कि उत्थे भी रेड की गई सी, उत्थे भी रिश्तेदार रहंदे लुधियाना दे एक पिंड दी रहण वाली है ते 3 दिन पहला यानी कि मानसा 3 दिन पहला पहुंच चुकी सी जिहड़ी उन्हें पुछ के दस्या ते ब्लैक कलर दी गड्डी असीं पहला भी जिक्र कीता सीगा कि ब्लैक कलर दी गड्डी जिहड़ी है उत्थे वेखी गई है, रैकी भी हुई है। मानसा दे सीआई स्टाफ भी उत्थे वेखी गई है गड्डी घूमती हुई यानी कि जब ये फरार होया उस तो पहला 3-4 दिन पहला भी गड्डी उत्थे वेखी गई सी। यानी कि जिहड़ी हुण खुलासा कर रही है कि किस तरह एक प्लानिंग हुई है, किस तरह किहड़े लोग इहदे विच शामिल है। हालांकि अजे भी जिहड़े 4 तो 5 जिहड़े लोग ने जिन्हां ने पूरी मदद की है, किस तरह ये प्लानिंग हुई है क्योंकि ये प्लानिंग जिहड़ी सेम डे नहीं हुई है, ये प्लानिंग काफी दिनों तो चल रही थी। जिहड़ा उन्हें खुलासे बहुत बड़े खुलासे किए है कि दीपक टीनू शातिर एक कैटेगरी का गैंगस्टर किस तरह एक प्लानिंग कर रहा सीगा, किस तरह अपने साथियों नाल मिलके एक झांसा दिता गया प्रीतपाल नूं। ओदे ते भी आवांगे मनोज, बहुत अहम है। बलदेव शर्मा ने साडे नाल मानसा तो उन्हां तो जानकारी ले लीए। बलदेव की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है क्योंकि 3 दिन पहला वो गड्डी आ गई सी, गड्डी दे विच गर्लफ्रेंड सी जो उत्थे घूम रही सी लगातार और 3 दिन बाद इस नूं अंजाम दिता गया। बिल्कुल गुरजोत, ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਇੰਡੇਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल शुक्रिया बलदेव, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ। इस विचकार एक होर वड्डी खबर है, इसे दे नाल संबंधित गैंगस्टर दी गर्लफ्रेंड ते प्रितपाल दा सामना होवेगा। दोवां नूं इकट्ठे बिठा के कह सकते हैं उन्हां तो सवाल जवाब कीते जाणगे। तां इह वी वड्डी खबर है, सवालां दे नाल सामना होण वाला है। गर्लफ्रेंड और प्रितपाल सीआईए इंचार्ज है जो बर्खास्त, उन्हां दोवां नूं इकट्ठे बिठा के पुछया जाएगा, आमने सामने बिठा के सारे सवाल जवाब कीते जाणगे कि किस तरह दे नाल प्लानिंग कीती गई है। प्रितपाल नूं राजपुरा सीआईए स्टाफ दसदी कि शिफ्ट कर दिता गया और राजपुरा सीआईए स्टाफ दे विच दोहां तो पुछगिछ होगी यानी कि राजपुरा दे विच इन्हां दोवां नूं इकट्ठे बिठाया जाएगा, आमो सामने बिठाया जाएगा तो सवाल जवाब कीते जाणगे और राजपुरा सीआईए स्टाफ च दोहां तो सवाल जवाब होने ने।
ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? देखो बिल्कुल जाहिर दी गल है कि हुण जिहड़ी पुलिस जानकारी जिहड़ी पुलिस सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि हुण जिहड़ा प्रीतपाल है जिहड़ा बरखास्त सीआईए इंचार्ज है ਉਹਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੇਮ ਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, 4-5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੱਜਿਆ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 1:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ, VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ 2 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਮਨੋਜ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, 2 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦੂਜੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।